व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कब्जा करन तो बाद हुण बीजेपी ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सीधे तौर पर कब्जा कर लिया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारण सां तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचारण? देखो, RSS जिस दियां जड़ां आलमोस्ट पिछले 100 साल तो उस धरती ते लगियां होईयां ने। पंजाब दे विच इन्हां दे लई दरवाजे बादल ने खोले लगभग अद्धी सदी पहलां, जदों भारती जनसंघ दे नाल समझौता है और 5 वार जदों ये चीफ मिनिस्टर रहा, जिवें RSS स्प्रैड आउट होया। ईवन वड्डे सिख समागमां दे विच खास तौर ते जदों 300 साला खालसा साजना दिवस सी, आनंदपुर साहब दे विच बादल दी क्यादत दे थल्ले RSS वलंटियर्स ने खाकी निकरां पा के मार्च भी कीता। फिर असीं देखते चले गए कि बेशक 1984 तो बाद खुल के 1985 च उस वेले पटना साहब का जिन्हों जथेदार कहा जाता है, एक गुंडे जे किस्म का बंदा ज्ञानी इकबाल सिंह, वो उस कॉन्फ्रेंस नूं प्रिजाइड करता है जिहदे च RSS वालों सिखां दे विच एक विंग राष्ट्रीय सिख संगत, उहदी भी एब्रीवेशन RSS बनती है, वो खोलिया गया। और किवें फिर राष्ट्रीय सिख संगत दीयां जड़ां रुलदा सिंह नां दा बंदा उहदा मुखी बना के पंजाब च खड़ा किया गया। किवें इस राष्ट्रीय सिख संगत और ये जिहड़े ने अंदरूनी जिहड़े टकसाल दा हैडलाइन जिहदे लई इस्तेमाल किया, क्योंकि रुलदा सिंह दी अपनी ट्रेनिंग भी टकसाल च हुई सी, उन्होंने फिर किवें अंडू किया नानकशाही कैलेंडर जिहड़ा 2003 च लागू हुंदा है, 2010 दे विच उहनूं किवें अंडू किया और किवें हौली 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 एंड तक ये विच वड़ गए। उसका सानू जलवा उदों ही नज़र आया जदों पटना साहब च उही इकबाल सिंह मुड़ के जदों मंदिर की नींह पत्थर रखण दे नां थल्ले मोदी नूं ही भगवान राम का अवतार बनाया जाता है, उत्थे वो जा पहुँचता है। तख्त हजूर साहब कमेटी तो पहला ही शिव सेना और BJP और RSS हिंदुओं के कब्जे सी, पटना साहब का रवैया भी वो, और दिल्ली दे विच जिवें उन्होंने पूरे का पूरा मामला बदलिया कि जिहड़ा राइट हैंड मैन सुखबीर बादल का बनया होया सी मनजिंदर सिरसा, उहदे समेत समुची दी समुची जिहड़ी दिल्ली कमेटी है वो BJP की जिहड़ी एक्सटेंशन बन गई। और हुण दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी दीयां चोणां वेले पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मनजिंदर सिरसा कालका फलाने टिमके उन्होंने खुल के सिखां नूं कहा जी BJP नूं वोटां पाओ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद सब तो पावरफुल बॉडी दिल्ली कमेटी है, फाइनैशियली भी वो सीधी तौर पर BJP कोल चली गई। फिर इन्होंने किवें एक सहजधारी कौंसल के नां थल्ले एक फ्रॉडिया जिहा जाली डॉक्टर तो जिहड़ा वो पटीशन करवाई जी सानू भी वोटां मिलनियां चाहीदियां। फिर हरियाणा कमेटी का मसला पिछली कांग्रेस सरकार दे वेले ही कैप्टन अमरिंदर आई, हुण तां ज़ाहिर है अमरिंदर अज BJP च बैठा, काम तो उन्होंने पहला तो ही कर रहा सी। सो वो सारा ही जिहड़ा भुपिंदर हुड्डा उदों कांग्रेस का हरियाणे च सी, अमरिंदर वो हरियाणे वालियां नूं खड़ा किया। किन्नी देर जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा जी नहीं हरियाणा कमेटी का हक है, बनता बना दिओ। हुण करदे करांदे मनोहर लाल खट्टर उहदे कोल पावर्स के जी उन्हें एडहॉक कमेटी बनानी है। हुण जिहड़ी अज मेन खबर है कि महंत करमजीत सिंह ऑफ सेवापंथी सैक्ट अपॉइंटेड न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एडहॉक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दादूवाल वॉक्स आउट इनपुट। हालांकि दादूवाल भी उन्हों का ही बंदा है, पर उन्होंने उन्ने को वरत के हुण जिस इनू महंत नूं लियाए ने करमजीत सिंह नूं, ये यमुना नगर दे विच संत जिहड़े ने वो निश्चल सिंह सेवापंथी वो तो चंगे एक महापुरुख सी, उन्हां दे डेरे च, पर ये अपना लिया के इन्होंने महंत बिठाया करमजीत। और ये करमजीत कौन है? वो ग्रुप जिहड़ा साधां दा जिहड़ा मोदी दे नाल दिल्ली च जाके उहदे घर च मिलदा है, पंजाब दीयां असैंबली चोणां तो 2 दिन पहलां उन्होंने ये लीड कर रहा सी। एडिक्ट है, रोज़ाना फीम खान वाला बंदा है और RSS का बंदा है। हुण हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थले 55 के करीब गुरुद्वारे ने, किन्ने अगों ट्रस्ट ने, 1 या 2 मैडिकल कॉलेज और दूसरे भी ने, मीरी पीरी ट्रस्ट है। हुण हरियाणे के सारे ही गुरुद्वारे सीधे तौर पर जां ये कहा जाए भी एडहॉक कमेटी दोनों पास ही बंदे। हालांकि दादूवाल ने प्रोटेस्ट किया कि जी ये उन्होंने फीमी नूं बनाता, इहदा डोप टेस्ट कराओ, प्रोसीजर नहीं फॉलो होया। पर जे वो भी बन जाता फिर भी BJP को रहना सी। हुण तां वो सीधा ही उन्होंने लै आए
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਦੂਜਾ 40-42 ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਤਖਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, 2 ਤਖਤ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-55 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਪਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਛੰਤ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਚੰਦੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ ਘਟ ਘਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਦੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ, ਲੋਟਸ ਫੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ। ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲਿਓ, ਹਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭ੍ਰਮ ਜਾਲੇ। 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਬੋਹਿਤ ਕਰਤੇ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡ ਭਾਗੀ, 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਹਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਬੋਹਿਤ ਕਰਤੇ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪਹਿਰ ਸਤਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਗ ਆਦ, ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvreports.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV ਰਿਪੋਰਟ। ਫਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।